ابھی جیسے بسنت کے اوپر ابھی بات ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، ایک بہت اچھی بات ہے کہ بسنت شروع ہو رہی ہے، مگر اس موقع پہ جو مطلب آپ دیکھیں نا کہ گانوں پہ پابندی، اور ٹھیک ہے وہ اب تردید آ گئی ہے کہ بسنت کے ریفرنس میں نہیں لگائی گئی، مگر پھر بھی ایک گانے کے لیے 150-300 گانوں کی فہرست جو ہے وہ سامنے آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں اس لیے کامنٹ نہیں کرتا۔ نہیں میں اب آپ مجھ سے لاہور میں بسنت کی نوٹیفیکیشن تو میرے علم میں نہیں ہے، آپ مجھ سے سامنے معاملہ رکھ دیں تو نہیں، حکومت کے اندر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں، میں وفاقی حکومت میں ہوں نا جی، آپ مجھ سے وفاقی حکومت سے متعلق پی ایم ایل این کا بھی حصہ ہے، مگر میں لاہور میں بسنت کی نوٹیفیکیشن کی تفصیل آپ میرے سامنے رکھ دیں تو میں اس پہ کامنٹ کر سکوں گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ تصویریں جو آپ اپنے انٹرو میں اگر ذکر کر دیتی تو میں اسی ٹائم پہ اس کے اوپر کامنٹ کر سکتا ہوں۔ پتنگ کے تو اوپر تصویر نہ لگ جائے، تصویریں منع کر دی ہیں، چلے ٹھیک ہے، وہ ہونا پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے ایسے ایونٹس کو، لیکن خوف ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خوف احساب پہ سوار ہے۔ نہیں جی نہیں، دیکھیے میں آپ کو سچی بات بتاؤں جی، آپ کے شو پہ آتے ہیں تو کوئی یہ ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، دن میں تو نہیں ہوتا جی، ہمارے دن میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو دن میں ہوتا نا، ہماری تو میٹنگز میں ہے، میں آج پورا دن جی ظاہر ہے ٹاک شوز میں تو یہ بات، اب یہی تو ٹاپکس رہ گئے، آسما صاحبہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے احساب پہ سوار ہے، احساب پہ سوار ہوتا تو ہمارے دن میں ہماری کئی میٹنگز میں کہیں ذکر آتا ہے، کوئی ذکر نہیں آتا ہے ان چیزوں کے۔ آپ کے شو پہ میں آیا ہوں، آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دینا شروع کر دیا، مگر دن میں ہماری یہ ترجیح بھی نہیں ہوتی، نہ یہ فوکس ہوتا، نہ یہ اٹینشن ہوتی ہے۔ نہیں تو بلال بھائی جو ترجیحات ہیں ان کا بھی کوئی مظاہر ہمارے سامنے نظر آئے نا، لوگوں کی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے، معیشت جیسے نہیں مصطفیٰ بھائی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ترجیحات کو نہیں اس پہ ہو رہا ہے، مگر وہ اس پہ آپ نے میرا جواب نہیں ماننا، کیونکہ جیسے میں نے کہا میں بالکل کہتا ہوں جو معاشی استحکام یہی پی ٹی آئی عام آدمی سے پوچھ رہے کہ وہ کیا محسوس نہیں سر، عام آدمی یہ جانتا ہے کہ عمران خان نے جب 2 سال پہلے 3 سال پہلے پی ٹی آئی نے یہ کیسٹ پرانی ہو گئی ہے، نہیں سر کیسٹ نہیں سر، لوگوں کو بتائیں سر آپ سننا نہیں چاہتے کیسے بہتری آئی۔ مصطفیٰ بھائی وہ یہی بات ہے نا، ایک عام آدمی جس کی تنخواہ اگر 30,000 تھی وہ 15,000 رہ گئی ہے سر، تو سر وہ تبدیلی آئی نہیں، اگر آج ملک ڈیفالٹ نہیں کیا اور یہاں پہ اگر گیس کی اور دوائیوں کی قلت نہیں ہے تو اس حکومت کی وجہ سے گیس کی قیمت کہاں پہنچ گئی، دوائیوں کی قیمت کہاں پہنچ گئی، عام آدمی کی دسترس سے عمران خان صاحب چلیں آپ مجھے کہہ دیں کہ تیمور جھگڑا صاحب کی اور شوکت ترین کی وہ درست بلال بھائی ریئلسٹکلی آپ بھائی کب تک عمران خان کرتے رہیں گے؟ سر آپ کر رہے ہیں، آج دیکھیں آپ نے شو کے سٹارٹ سے کی ہے، آپ کے شو کا آغاز اس بات سے ہوا ہے، آپ کے احساب پہ سوار ہے سر، میرے پہ نہیں ہے، آپ کے، اس لیے آپ نے شو کا ذکر کیا، اس کو نکالتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بلال بھائی عام آدمی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا اس ملک میں بے روزگاری کی شرح کم ہو گئی یا بڑھ گئی؟ کیا اس ملک کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر خوشحالی آئی یا نہیں آئی؟ ان چیزوں کے اوپر بھی تو آپ کی کوئی ترجیحات نظر آئے نا، وہ بھی ہیں نہیں، اور پھر اوپر سے پولیٹیکل ریپریشن بھی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ سر ترجیحات بالکل ہیں، آپ کو شاید جواب مناسب نہیں لگے گا، اس لیے نہیں لگے گا کیونکہ پھر تحریک تحفظ آئین کی پریس کانفرنس پہ تو وہ نہیں بیٹھے گی، اس میں نہیں ہم جمہوری سر اب مجھے جواب ہم سے سنیں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں، کہیں جو کہنا ہے۔ میں سر آپ سے بالکل کہہ رہا ہوں، میں آپ کو 2 ٹوک کہتا ہوں، پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے پوری کوشش کی کہ ملک ڈیفالٹ ہو، اور یہاں پہ سری لنکا کی طرح پیٹرول کے لیے آپ کو 5-5 دن قطار میں 10 لیٹر کے لیے لگنا پڑے، اور بزرگ خواتین جس طرح وہاں پہ 2-2 دن کوکنگ گیس کے لیے کھڑی ہوئی تھی، یہاں پہ لگنا پڑے۔ یہ تیمور یہ میں کوئی مفروضہ نہیں ہے، تیمور جھگڑا اور شوکت ترین کی پریس کانفرنس سے آپ کے سامنے پچھلے سال کی اب آپ بات کر لیں، جب یہ حکومت آئی پھر سے عمران خان صاحب نے چٹھیاں لکھی، آپ نے جب سائفر لہرایا تو آپ نے پاکستان کے بگیسٹ سنگل ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن کے اوپر ڈپلومیٹک حملہ کیا، آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو ڈائریکٹلی حملہ کیا، اور آپ نے پوری کوشش کی کہ وہ ڈپلومیٹک تعلق ختم ہو، اور پاکستان نے وہ اس کو بحال کیا۔ نہیں مجھے آسما صاحب کو موقع دیجیے گا، تو دیکھیے اگر آج کی بات کریں، نہیں میں آج اس سے ہی ہم نے آپ کو ملک کو معاشی استحکام دلایا نا، پچھلے 2 سال کے اندر یہاں سے آگے ہم نے کہاں جانا ہے، بالکل آگے مراحل ہیں، مگر پچھلے 2 سال کے اندر جو ہم نے سفر طے کیا ہے، یقین کریں یہ پی ٹی آئی کی حکومت جہاں پہ بیٹھی ہوئی، کیوں نہیں انہوں نے حکومت بنائی فروری 2024 میں، جب ان کے پاس موقع تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کا، ان سب کا یہ خیال تھا کہ جون 2024 تک یہ حکومت نہیں بچے گی، معاشی حالات اتنے مشکل ہوں گے کہ یہ حکومت اپنے وزن تلے گر جائے گی، مگر ہم نے IMF کا پروگرام بھی کیا، مہنگائی کی شرح 25-26% سے 5-6% پر بھی لے کے آیا، جو مستقل مگر بلال صاحب ابھی آج آپ وزیر خزانہ ہے، آج کے فگرز دیکھ لیں، برآمدات میں کمی آپ کے سامنے ہے، نہیں آسما صاحب وہ چیلنجز ہیں، 150 فیکٹریاں بند ہو گئی، فیصل آباد لوگ بے روزگار ہو گئے، جی نہیں دیکھیں وہ کب کھل رہی ہیں؟ چلے آسما صاحب جواب ہو نا، ابھی تو میں ان کے سوالات کے جواب کی بھرمار کا جواب دے رہا تھا، نہیں مگر آپ بھی ہیں، ایک تو پورا اپوزیشن کا شو ہے، پورا اپوزیشن کا شو ہے، مگر آپ حکومت میں صبر حوصلہ نہیں سر، مگر قطع کلامی تو نہ ہونا جواب، تو گزارش یہ LSM انڈیکس میں
10% ग्रोथ आई है नवंबर में, जिसके अंदर आपके सारे शोबों की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। 6% की जुलाई से नवंबर की मुद्दत में पिछले साल से ग्रोथ आई है, इसी मुल्क के अंदर आई है, और इसी के साथ रोजगार भी जुड़ी हुई है। देखिए महंगाई की शरह आपने हम नीचे लेके आए हैं, उसमें ठहरा हुआ है। क्या कुव्वत खरीद में इजाफे की बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल है। क्या रोजगार हमने आगे मजीद मुस्तहकम करनी है? बिल्कुल करनी है, मगर पहले इस्तेहकाम आना था, फिर ये आना था। ये किसी का भी, इन सब का ख्याल था कि यहाँ तक हम नहीं आ सकते। अच्छा, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस तो है ना, अभी भी बहुत से हैं, बिल्कुल बल्कि बेहद है। बिल्कुल। उसमें एक ये भी है कि 8 फरवरी को आपके खिलाफ एक फिर एहतजाज हो रहा है, जो बात कर रहे हैं अवाम के अंदर अनरेस्ट है, वो तो मौजूद है ना। पीटीआई के एहतजाज को अब अवाम का अनरेस्ट आप कहें ना, मैं तो नहीं मानता। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ कि अनरेस्ट को वो कह रहे हैं कि अनरेस्ट है एक जिसका कि उन्होंने यही कहना है। हाँ, नहीं, हमने नहीं कहना। नहीं, हम तो देखिए ना, एक बात मीडिया जो है वो ही बात करता है ना, मीडिया, ये वाया मीडिया ही बातचीत होती है। माजरत के साथ अगर आप कौमी असेंबली के अंदर देखें तो कोरम तो अक्सर नहीं होता। नहीं, चले, नहीं, वुज़रा वहाँ आते नहीं हैं। आइए फिर कौमी असेंबली पे बात करें। हाँ, वहाँ कौन से वुज़रा आते हैं? अभी पिछले हफ्ते की मैं आपको बताता हूँ कौन नहीं आता। जी। सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात नेशनल असेंबली और सेनेट में कौन है? पीटीआई है। ना क्वेश्चन आवर में कोई उनका हिस्सा है, ना कॉलिंग अटेंशन नोटिस में कोई हिस्सा है, जहां पे उनके कौमी इश्यूज पे आपने सवाल उठाना होता है। 6 महीने बाद तो आपने मुस्तफा भाई, आपने अगर तो पीटीआई ज्वाइन कर लिए तो इसको तो ना डिफेंड करें ना। अब अलामा साहब और चकजई साहब का 6 महीने तक असेंबली जो है बगैर अपोजिशन लीडर के काम करती रही, वो आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, ये इतनी बड़ी पार्लियामानी रूल्स की वायलेशन। भाई ये बात आपकी क्यों चुभे? नहीं चले, मैं आपकी बात में उसका भी जवाब देखिए, हम आपसे सवाल इसीलिए कर रहे हैं कि आप जवाब दें कि आपकी अभी कुछ दिन पहले ही तो कहा है कि वुज़रा नहीं आते। 10 मिनट से तो बोल आप ही रहे हैं, कितना और? नहीं सर, वो उमैर नियाज़ी साहब जो है आपके तनकीदी सवालों की भरमार के जवाब देने की कोशिश कर रहा था। नहीं, आप बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। कौमी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से भागे रहे हैं पीटीआई वाले। हाँ, ना सेनेट की स्टैंडिंग कमिटीज, ना नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमिटीज, ना क्वेश्चन आवर, ना कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे आते हैं। सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए आके वहां पर डिस्टर्ब करते हैं और भाग जाते हैं। अचकजई साहब और अलामा अब्बास साहब, ठीक है, मगर कोरम पूरा करना तो आपकी जिम्मेदारी है, जो कि अक्सर नहीं होता है। पीपल्स पार्टी ये शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि वुज़रा नहीं आते। उस दिन नवीद कमर साहब ने तकरीर की है कि वुज़रा नहीं आते हैं। देखिए मेरा ख्याल है बगैर सदर के दस्तखत के ऑर्डिनेंसेस जारी हो रहे हैं। मेरा ख्याल है बिल्कुल कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे मेंबर, जहाँ पे इनके हलीफ वॉकआउट कर रहे हैं इनके रवैये के खिलाफ। मैं उमैर नियाज़ी साहब नई चीजें, उमैर नियाज़ी टोटियां सर हो रही हैं। नहीं सर, उनके साथ मामला चल रहा है आपकी तवक्कुआत के बरअक्स। ऐसे में पीटीआई जो है वो अब हड़ताल की तैयारियों में, जाहिर है कि वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ है। आपको लगता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो हड़ताल कामयाब करवा पाएगी? क्योंकि JUIF ने भी जलसों का ऐलान कर रखा है उसी तारीख पे। देखें, एक अच्छा स्टार्ट है, देखें, और आवाम के इस वक्त जज्बात की ये अक्कासी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे देखें आवाम के साथ हो क्या रहा है। कैनी साहब ने तो बड़े जो है ना बेहतरी के अदाद शुमार गिनाने की कोशिश की है, मगर देखें इस वक्त किसान बुरी तरह से पिस चुका है। किसान का वो है कि इनकी हुकूमत में 5 के 5 फसल पे उसने नुकसान किया है। जो मैंने गंदम 5,5500 की बेची थी, आज 11,000 रुपये में भी बोरी नहीं मिल रही। जो आलू काश किया किसान ने, 122 किलो की बोरी होती है, 1200-1300 रुपये में बिक रही है। ये सूरत हाल है जिस पे किसान को एक सीज़न के फसल में 1.5 लाख का नुकसान है। इसी तरह जो इमरान खान के दौर में गन्ने का रेट था, आज भी वो 400-450 के इर्द गिर्द मगर ये गन्ना खरीदा जा रहा है। और चीनी की कीमत डबल हो गई। पार्लियामेंट में ये नहीं बताते। पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों आम आदमी की, किसान की बात नहीं करती? पार्लियामेंट तो डिसफंक्शनल हुआ है ना। पार्लियामेंट तो डिसफंक्शनल हुआ है। पार्लियामेंट में क्या होता है, देखें आप नंबर ऑफ आवर्स तो देखें। पार्लियामेंट तो 130 दिन पूरे करता है, जिसकी एवरेज 2.5 घंटे भी दिन की नहीं बनती। क्या पार्लियामान इधर एक दिन जो बैठता है जिसके लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, क्या स्पीकर साहब और बाकी टीम जो चेयर कर रही होती है वो जहमत करती है कि हाउस 6-6 घंटे चले, 7-7 घंटे चले और अवामी इश्यूज पे बात हो? नहीं, मैं वही देखे, अभी इतने बड़े नहीं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई, ठीक है, पीस बोर्ड वाली, ना
कहीं डिस्कस हुई, ना वो मामलात टेबल हुए। सेशन मौजूद था ना, उस पे करते, किसी ने जुर्रत ही नहीं की, क्योंकि देखें अमेरिका सरकार नाराज ना हो जाए, हम उस तरह से चल रहे हैं, हम इतने बड़े जमहूरी हैं कि बाद में खबरें आती हैं कि जी इसको तो कैबिनेट ने अप्रूवल दी हुई थी। देखिए जब मामलात इस तरह से चल रहे हो, रबर स्टैंप हो, जब आपको पता हो आपका मैंडेट आपका है ही नहीं, आपको बिठाया गया है, तो आप इसी तरह से बिहेव करेंगे, फिर आपको सारा जो ढाल अपनी नजर आएगी ना, वो पास्ट में आप ढूंढेंगे कि फलां ने ये अच्छा, किया था, गजा तो पीस हम भी बोर्ड इस के तरह ऊपर कर आपने रहे बात की, हैं। गजा देखिए, पीस बोर्ड के ऊपर जो है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का स्टेटमेंट हमने देखा, पीटीआई का देखा कि मुस्तरद कर दिया, लेकिन पीटीआई का उसके बाद हमने कोई रद्द-ए-अमल नहीं देखा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बात की है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के वाइस चेयरमैन ने बात की है, पीटीआई का तो हमें उसके बाद फिर दोबारा मौक़िफ़ नज़र नहीं आया, शायद मैंने मिस किया। नहीं, गौहर खान ने बात की है, उनसे पहले ये आप जो बात कर रही हैं, ये जॉइंट सेशन में बात हुई, और जॉइंट सेशन में आपने जिस तरह से देखा सारे बात करना चाहते थे, अली मोहम्मद खान सब ने हाथ खड़ा किया हुआ था, स्पीकर साहब के साथ साथ नहीं, जुमे की नमाज का वक्त हो रहा है, हमने हाउस कंक्लूड करना है। भाई जुमे की नमाज बिल्कुल पढ़े, क्या उसके बाद हाउस करना क्या कानूनी तौर पर जुर्म है? क्या हाउस जुमे के बाद नहीं हो सकता था? बात है कि हम इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं करना चाहते। हमारी देखें फॉरेन पॉलिसी, बिलाल साहब का भी जवाब बाकी सारे मामलात हो गए, कहीं और तैयार हो रहे हैं। ठीक, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे।